Hello, welcome to the third part of the video lectures on the poem When I Was Growing Up by Chinese American author Nellie Wong. In the first video lecture, we discussed a brief biography of the author Nellie Wong, and in the second one, we discussed a brief summary of the poem When I Was Growing Up. Now, in this video, we will begin looking at the poem line by line and discussing it in detail. When I Was Growing Up by Nellie Wong. I know now that once I longed to be white. How, you ask? Let me tell you the ways. So the poem begins and ends with the same idea. The poet is talking about her childhood and youth. So now the poet is looking back at her childhood, at her youth, at the time that she was growing up, and then she is talking about her feelings and her experiences during that time. As we mentioned in the previous two videos, Nellie Wong was a Chinese American person. She was the daughter of Chinese immigrants to America, and she felt very much out of place growing up in America, where all her schoolmates, all her classmates, most of them were white. And as a Chinese person, as a person of Chinese origin, she felt very much out of place. And she also felt that only white people are beautiful, only white culture is good culture. So she hated herself and her own culture, and she had such a great inferiority complex that she wanted to be white. വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നെല്ലി വോങ്ങിന് അവർ അമേരിക്കയിൽ മറ്റ് വെള്ളക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം വളർന്നു വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വെള്ളക്കാരായ കുട്ടികൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ ബുദ്ധിയെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടപ്പോൾ നെല്ലി വോങ് വിചാരിച്ചു, നെല്ലി വോങ് ഒരു ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ചൈനീസുകാർക്ക് അവരുടെ കൾച്ചർ തീരെ നല്ലതല്ല എന്നും ആകെ വെള്ളക്കാരുടെ കൾച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കാരുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രമാണ് സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നെല്ലി വോങ് പലപ്പോഴും വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ഞാനും ഒരു വെള്ളക്കാരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. ഇതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ ദ പോയം ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ ലൈൻ ഐ നോ നൗ ദാറ്റ് വൺസ് ഐ ലോങ്ഡ് ടു ബി വൈറ്റ്. വൺസ്, ഒരു കാലത്ത്, ഐ ലോങ് ടു ബി വൈറ്റ്, ഐ വോണ്ടഡ് ടു ബി വൈറ്റ്, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞാനും ഒരു വെള്ളക്കാരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ഇതെനിക്ക് ഇന്നറിയാം. ഐ നോ നൗ. അപ്പോൾ നൗ we realize that the poet is a mature person and she is looking back at her childhood and saying, in those days I longed to be white, I wanted to be white. How, you ask? So when I say this, she is talking directly to us readers. When she tells us, I know now that once I longed to be white, it is as if the readers will ask her back, how, why, in what ways did you want to be white? Let me tell you the ways. So now she is going to tell us the reasons and also the ways in which she wanted to be white. So now in each stanza, she will talk about some aspect of whiteness that she wanted. Next stanza. When I was growing up, people told me I was dark, and I believed my own darkness in the mirror, in my soul, my own narrow vision. When I was growing up, people told me I was dark, and I believed my own darkness in the mirror, in my soul, my own narrow vision. So this is the first way in which she believed that she was not good enough and it was better to be like a white person. When I was growing up, people told me I was dark. Now this is an experience that many of us would have, that when we are growing up, people will come, our relatives, our grandmothers and people like that will come and they will tell you that you are dark. Why are you so dark? And darkness is somehow not considered to be a good thing. It is supposed to be a bad thing, and only fair people
were considered to be beautiful. അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇരുണ്ടിട്ടാണ് കറുത്തിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വളർന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ആ കുട്ടിയോട് പറയായിരുന്നു, യു ആർ ഡാർക്ക്, നീ കറുത്തിട്ടാണ്, നീ ഇരുണ്ടിട്ടാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ്ഡ് മൈ ഓൺ ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ ദ മിറർ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് അവൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിലീവിങ് വാട്ട് പീപ്പിൾ വർ ടെല്ലിങ് ഹർ. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിലീവിങ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഡാർക്ക്. But it was not just her skin that she thought was dark, but she thought her soul was also dark. I believed my own darkness in the mirror. I looked at the mirror and I thought, oh, they are all correct, I am dark. So my skin is dark as it is reflected in the mirror. ഞാൻ മിററിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, ഞാൻ കറുത്തിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ മിററിൽ കാണുന്ന എന്താണ്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കളർ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇൻ മൈ സോൾ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ മൈ സോൾ. എൻ്റെ ആത്മാവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും എന്തോ ഒരു ഇരുട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയി. അപ്പം ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്തോ ഒരു കളങ്കമായിട്ട് കാണാനാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലും ഇരുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലും എന്തോ ഒരു കളങ്കമുള്ളതായിട്ട് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. അത് അവൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല, ആളുകളുടെ വർത്തമാനത്തിൽ അത് അവൾക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് അവൾ അത് വിശ്വസിച്ചു. ആൻഡ് നൗ ഷീ സേസ്, നൗ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് മൈ ഓൺ നാരോ വിഷൻ. It was not that actually either my skin or my soul were so dark. എൻ്റെ ശരീരത്തിനോ എൻ്റെ മനസ്സിനോ അത്രയും ഇരുട്ടോ അത്രയോ കളങ്കോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല. ഞാനിത് കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, എൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമാണ്, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. വിഷൻ, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ദാറ്റ് വാസ് വെരി നാരോ. എനിക്ക് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടെയാണ് എന്നെ തന്നെ കണ്ടത്. എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ എന്നെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടെയാണ് കണ്ടത്. ദ വേൾഡ് സോ മീ ത്രൂ എ വെരി നാരോ വിഷൻ ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ അഡോപ്റ്റഡ് ദാറ്റ് നാരോ വിഷൻ ടു ലുക്ക് അറ്റ് മൈസെൽഫ്. Therefore I believed that I looked in the mirror and I believed that I was dark. And I looked in the mirror of their eyes and I believed that my soul was also dark. So when I was growing up, people told me I was dark, and I believed my own darkness in the mirror, in my soul, my own narrow vision. All this was because of my narrow vision. Next stanza. When I was growing up, my sisters with fair skin got praised for their beauty, and I fell further, crushed between high walls. When I was growing up, my sisters with fair skin got praised for their beauty, and I fell further, crushed between high walls. അങ്ങനെ ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ സം ഓഫ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാഡ് ഫെയർ സ്കിൻ. മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം സിസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള മറ്റ് ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ കുട്ടികൾ, അവരെല്ലാം എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ്. എൻ്റെ വംശത്തിൽ തന്നെ പിറന്ന കുട്ടികൾ, മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ, എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സോ ഒക്കെ ആയി വരുന്ന കുട്ടികൾ, അതിൽ ചിലർക്ക് ഫെയർ സ്കിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ചിലർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളുത്ത ശരീരമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഗോട്ട് പ്രേസ്ഡ് ഫോർ ദെയർ ബ്യൂട്ടി. Everybody looked at these fair-skinned Chinese American girls and said, oh, they are so beautiful. And she started believing that, first of all, she is dark, and now only the fair-skinned girls were being praised for their beauty. So she started thinking that she was ugly. ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ കുട്ടികളിൽ തന്നെ വെളുത്ത കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും സുന്ദരിമാരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കറുത്ത ശരീരമാണ് തനിക്കെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ കഥാപാത്രം, നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ തന്നെ കഥാപാത്രം, തനിക്ക് കറുത്ത ശരീരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല, താൻ തീരെ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോയി. ആൻഡ് ഐ ഫെൽ ഫർദർ. പിന്നെയും ഞാൻ താഴ്ചകളിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. ആദ്യം ഇരുണ്ടതാണ്, ഞാൻ കറുത്തിട്ടായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സും കറുത്തിട്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൾ വിഷമിച്ചു. ഇപ്പോൾ കറുത്തതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്, എൻ്റെ പോലുള്ള ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ കുട്ടികളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാനൊരു കറുത്ത കുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൾ പിന്നെയും വിഷമിച്ചു.
and she felt as if she was being crushed between high walls. വലിയ ഒരു തടവറയിൽ, വലിയ വലിയ വാൾസ് ഉള്ളൊരു തടവറയിൽ, ഇടുങ്ങിയൊരു തടവറയിൽ ഇട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് പോലെ തോന്നി ആ കുട്ടിക്ക്. When I was growing up, my sisters with fair skin got praised for their beauty, and I felt further crushed between high walls. And you will notice now that each stanza begins with this line, when I was growing up. So after the first stanza, each stanza begins with when I was growing up. And in each stanza, Nellie Wong gives us one more reason why she wanted to become like a white person. Next stanza. When I was growing up, I read magazines and saw movies, blonde movie stars, white skin, sensuous lips, and to be elevated, to become a woman, a desirable woman, I began to wear imaginary pale skin. When I was growing up, I read magazines and saw movies. ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മാഗസിൻ വായിച്ചു, സിനിമ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ എന്ത് മാഗസിൻ, എന്ത് സിനിമയായിരിക്കും? ദീസ് വിൽ ബി അമേരിക്കൻ മാഗസിൻസ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ മൂവീസ്. അപ്പം ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത്, അമേരിക്കയിൽ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മാഗസിൻസും അവിടുത്തെ മൂവീസും കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്ലോണ്ട് മൂവി സ്റ്റാർസ് വിത്ത് വൈറ്റ് സ്കിൻ ആൻഡ് സെൻഷ്വസ് ലിപ്സ്. ബ്ലോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള, ഗോൾഡൻ ഹെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവി സ്റ്റാർസിനെയാണ് ഞാൻ അധികം കണ്ടത്. സുന്ദരിമാരായ അമേരിക്കൻ മൂവി സ്റ്റാർ, സിനിമാ നടിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഗ്ലാമറസ് ആയ സിനിമാ നടിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം പേരും ബ്ലോണ്ട് ആയിരുന്നു അന്ന് കാലത്ത്. വളരെ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉള്ള സിനിമാ നടിമാരായിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം വൈറ്റ് സ്കിന്നായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ അമേരിക്കൻ നടിമാർക്കും ശരീരം വളരെ വെളുത്തിട്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് സെൻഷ്വസ് ലിപ്സ്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചുണ്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഓരോ റേസിൻ്റെയും ഓരോ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ചിലർക്ക് വലിയ ചുണ്ടായിരിക്കും, ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് വളരെ വലിയ ചുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്ര വലിയ ചുണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിച്ചു അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ചുണ്ടാണുള്ളത്, അതാണ് സൗന്ദര്യം. അമേരിക്കക്കാർ ഞങ്ങളെക്കാളും വെളുത്തിട്ടാണ്, അപ്പോൾ അതാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവർ വായിക്കുന്ന എല്ലാ മാഗസിനിലും കാണുന്ന എല്ലാ സിനിമകളിലും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായി കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്ലോണ്ടായിട്ട് ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉള്ള, വൈറ്റ് സ്കിന്നുള്ള, സെൻഷ്വസ് ലിപ്സ് ഉള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ടു ബി എലിവേറ്റഡ്, എലിവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി റേസ്ഡ്, ഉയർത്തപ്പെടുക, അതാണ് എലിവേറ്റഡ്. എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ, ടു ബിക്കം എ വുമൺ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ആരും കണക്കാക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകളെ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ത്രീ ആവണമെങ്കിൽ ആ അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകളെ പോലെ ആവണമായിരുന്നു. ഐ ഷുഡ് ബിക്കം വൈറ്റ്. ആൻഡ് വെറും വുമൺ അല്ല, എ ഡിസയറബിൾ വുമൺ. ആളുകൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡിസയർ തോന്നണം, ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നണം, ഒരു ഹായ് എന്തൊരു സുന്ദരി എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വുമണായി മാറണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം? I also need to become white, and therefore to become like that, to become accepted by Americans, to become liked by Americans, I began to wear imaginary pale skin. എൻ്റെ ശരീരം ഈ ഡാർക്ക് അല്ല, പെയിൽ അഥവാ വെളുത്തിട്ടാണ് എന്ന് സ്വയം ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമാജിനറി പെയിൽ സ്കിൻ എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അമേരിക്കൻസിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ലോകത്തെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ തന്നെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് വെളുത്തിട്ടുള്ളവർക്കാണ് സൗന്ദര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോണ്ട് ഹെയർ ഉള്ളവർക്കാണ് സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെയാണ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. അത് ഈ കുട്ടിയും വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദിസ് stanza is about the socialization of children of different ethnicities. സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ബുക്സ്, മൂവീസ് പോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വഴി നമ്മളുടെ ചിന്ത മാറി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ആസ് വി ഗ്രോ അപ്പ് വി ബിഹേവ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഫൈൻഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. കൊച്ചു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് പീപ്പിൾ കെയർ എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ തീരെ ആലോചിക്കില്ല.
പക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം, എല്ലാവരും നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണം, നമ്മൾ സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഭാഗമാവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചില ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യും, നമ്മൾ പഠിക്കും ചില രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ്. ഞാനായി നിന്നാൽ എന്നെ ആരും അംഗീകരിക്കില്ല, ഞാൻ മറ്റൊരാളായി മാറണം, ഞാൻ ഒരു അമേരിക്കക്കാരിയായി മാറണം, അതും ഒരു വെള്ളക്കാരിയായി മാറണം എന്ന് ആ കുട്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങി, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാനും തുടങ്ങി. സോ വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്, I read magazines and saw movies, blonde movie stars, white skin, sensuous lips. And to be elevated, to become a woman, a desirable woman, I began to wear imaginary pale skin. Next stanza. When I was growing up, I was proud of my English, my grammar, my spelling, fitting into the group of smart children, smart Chinese children, fitting in, belonging, getting in line. When I was growing up, I was proud of my English, my grammar, my spelling. വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ ആകെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയത്, എന്നെപ്പറ്റി തന്നെ ഒരു മതിപ്പ് തോന്നിയത് എന്തിലാണ്? ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലാണ്. ഐ വാസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ ഇംഗ്ലീഷ്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി പറയാൻ അറിയാം എന്ന് എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അമേരിക്കയിലാണ്, ചൈനീസ് മൈഗ്രൻസ് ആണ്, പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ വിത്ത് ഓൾ ദി അമേരിക്കൻ ചിൽഡ്രൻ. മറ്റ് അമേരിക്കൻ കുട്ടികൾ അവളെ കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ, അവരുടെ ഒപ്പം എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആകെ അവളുടെ ശരീരം കറുത്തിട്ടാണ്, അവളെ കണ്ടാൽ ആരും അമേരിക്കൻ ആണെന്ന് പറയില്ല, പക്ഷേ അവൾക്ക് ആകെ ഒരു മതിപ്പ് അവളെ പറ്റി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ടറിയാം, എൻ്റെ ഗ്രാമർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, എൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എനിക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നവൾക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അവൾക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ഹെർ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് ചിൽഡ്രൻ, സ്മാർട്ട് ചൈനീസ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ സ്മാർട്ടായ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അവൾക്ക് ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താൻ പറ്റി. അതും സ്മാർട്ട് ചൈനീസ് ചിൽഡ്രൻ, സ്മാർട്ട് വൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ്റെ ഇടയിൽ അവൾക്ക് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ചൈനീസ് ചിൽഡ്രൻ്റെ ഇടയിൽ അവൾക്ക് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവരുടെ ഇടയിൽ അവൾക്കൊരു ഇടം കിട്ടി. ആൻഡ് അവരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? there were many smart Chinese children, all of them wanted to be accepted by the society around them, including the white children, including their white teachers, and also their own community members. പല ചൈനീസ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ വെള്ളക്കാർ അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് വെള്ളക്കാരാണ്, അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾ വെള്ളക്കാരാണ്, ഇവരെല്ലാം അംഗീകരിക്കണം. അതുകൂടാതെ എൻ്റെ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്നെപ്പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകൾക്ക് എന്നെപ്പറ്റി ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലായിടത്തും ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യണം. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ, ദെൻ യു മൈറ്റ് ബിക്കം ടാർഗറ്റഡ് ബൈ അതർ ചിൽഡ്രൻ. മറ്റു കുട്ടികളെ നമ്മളെ കളിയാക്കാനും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ. നമ്മൾ കുട്ടികളായി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മറ്റു കുട്ടികൾ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ പല രീതിയിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളെ കളിയാക്കിയിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഫിസിക്കലി ഉപദ്രവിക്കുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടാതെ അവരുടെ കളികൾക്കും മറ്റു സംഭവത്തിനൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടാതെ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാവാം. എങ്ങനെയായാലും പല രീതിയിലും ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളെ മറ്റു കുട്ടികൾ പല രീതിയിലും ഉപദ്രവിക്കുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം, ഈ ചൈനീസ് കുട്ടികളെല്ലാം സ്മാർട്ടാവാനും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനും പഠിച്ചു തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ടഡ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ, ദേ വാണ്ടഡ് ടു ബിലോങ്. എവിടെയെങ്കിലും ബിലോങ് ചെയ്യണം. ഐ വോണ്ട് ടു ബിലോങ് വിത്ത് ദി അതർ ചിൽഡ്രൻ. മറ്റു കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം എനിക്കും ഒരു ഇടമുണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം ഇവരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലോണം പഠിച്ചു. അതിലവർക്കൊരു മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ phrase here is getting in line. It is as if all these children, all these smart Chinese children are standing in a line waiting to be acknowledged by the whites. വെള്ളക്കാരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവാൻ, ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചൈനീസ് കുട്ടികളെല്ലാം വരിയായി നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ലൈൻ, നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കില്ലേ, അങ്ങനെ വരിയായി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്
ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ച് അവരുടെ ഭാഷ, അവരുടെ ശരീരം ഇവരെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ശരീരത്തിലൊരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ഉണ്ടാകും. അത് വെള്ളക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യെല്ലോ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്, ഞങ്ങൾ സ്മാർട്ടാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഫിറ്റ് ഇൻ, സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബിലോങ്, സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ലൈൻ ഫോർ ദി acknowledgement from the whites. Now we will continue the rest of this poem in the next two videos. Thank you.